चलो विद्यार्थी मित्रों, ધોરણ 10 में विषय गणितनी अंदर लूपनी रीतनी अंदर स्वाध्याय 3.4 में दाखला नंबर 2 नीचे आपेला समस्याओं एटले के कोयडाओ जेने कूट प्रश्नों कहीए आपणे जेनो आपणे उकेल शोधवानो छे तो ए आपणे शोधीए। तो प्रश्न नंबर 2 स्वाध्याय 3.4 तो एनी अंदर पहलो जे प्रश्न छे कोयडाओमां के भाई शू कहेवा मांगे छे तो पहला रकम ने आपणे समझशुं। रकम ने समझ्या पछी एमांथी आपणे बे समीकरण बनावशुं अने बंने समीकरण ने आपणे लूपनी रीतथी उकेलीशुं। तो पहला तो सौप्रथम कोयडाने एकवार वांची लईए, त्यार पछी एनी अंदरथी बे आपणे शुं बनावी दईए, समीकरण बनावी दईए। तो एक अपूर्णांकना अंशमां एक उमेरता अने छेदमांथी एक बाद करता अपूर्णांकनी किंमत एक बने छे। तो आ पहलू वाक्य थई गयुं, जेमांथी पहलो समीकरण बनशे। त्यार पछी बीजा वाक्यमांथी बीजुं समीकरण। तो बीजुं वाक्य छे, जो मात्र छेदमां एक उमेरवामां आवे तो अपूर्णांकनुं स्वरूप एक द्वितीयांश बने छे। तो ते अपूर्णांक शोधो। एटले सौप्रथम आपणे धारवो पड़शे अपूर्णांक। हवे अपूर्णांक कई रीते बने तो अपूर्णांकमां उपर अंश होय अने नीचे छेद होय तो ए रीते अपूर्णांक बने। तो जेम के हूँ एक उदाहरण आपूँ तमने अहींया, जेम के अहींया एम लख्युं मैं 3 चतुर्थांश। तो आ 3 चतुर्थांश एक अपूर्णांक थई गयो, जेने आपणे उपरने अंश कहीए अने आने शुं कहीए तो छेद कहीए। तो अंश अने छेदथी अपूर्णांक बने एटले आपणे सौप्रथम धारवामां शुं करवानुं छे, अंशने अने छेदने बे चल एक्स अने वाय स्वरूपमां आपणे धारी लईए। एटले के धारो कि एक अपूर्णांकनो अंश एक्स छे अने छेद वाय छे एम करीने आपणे धारी लईए। तो सौप्रथम शरूआत करीए धारवाथी। एटले पहेલું ज काम करवानुं छे, धारो कि एक अपूर्णांक के जेनो अंश एक्स अने जेनो छेद वाय छे। अपूर्णांकनो अंश एक्स अने छेद वाय छे। तो अहींया धारवानुं तमारुं काम पूरुं थयुं। हवे शुं करीए आपणे, तो जे प्रमाणे आपणे पहला वाक्यमां शुं कीधुं छे, अंशमां एक उमेरता छेदमांथी एक बाद करता। तो अंशनी अंदर एक उमेरवानो छे, छेदमांथी एक बाद करवानो छे। तो आपणे अंश अने छेद धार्या तो अपूर्णांक शुं थई गयो, तो अपूर्णांक थई गयो एक्स अपॉन वाय। ऊपर लखवानो अंश, नीचे लखवानो छेद। हवे शुं करवानुं छे, अंशमां एक उमेरता छेदमांथी एक बाद करता। अंशमां एक उमेरता तो अंशमां एक उमेरता अने छेदमांथी एक बाद करता, छेदमांथी एक बाद करता, छेदमां एक बाद करता। चलो शुं थशे अपूर्णांक, तो अहीं अंशनी अंदर आपणे एक उमेरीशुं अने छेदमांथी एक ने बाद करीशुं। तो अंशमां एक उमेरीए एटले एक्स प्लस 1। चलो छेदमांथी एक बाद करीए एटले वाय माइनस 1 अने बराबर अपूर्णांक शुं बने छे, तो अपूर्णांक बने छे 1 एटले बराबर 1। तो आ थई गयुं तमारुं समीकरण नंबर 1, परंतु ते प्रामाणिक स्वरूपमां नथी एटले आपणे एने शुं करवुं पड़शे, प्रामाणिक स्वरूपमां फेरववुं पड़शे। तो आपणे प्रामाणिक स्वरूपमां आने फेरवी देशुं। तो प्रामाणिक स्वरूपमां फेरववा माटे शुं करवानुं, तो वाय माइनस 1 ने जवा दो बराबरनी पेली बाजू एटले छेदमां छे तो ऊपर जशे अने पछी बधा समीकरण आपणे जे प्रमाणे प्रामाणिक स्वरूप ax प्लस by प्लस c बराबर 0 स्वरूपनुं समीकरण लाई दईए। तो अहीं एक्स प्लस 1 ने एमने एम रहेवा दईए अने वाय माइनस 1 ने जवा दईए बराबरनी पेली बाजुए। पण अहींया बराबरनी पेली बाजुए 1 छे माटे वाय माइनस 1 ने सीधुं लखी देवानुं। पण जो बीजी कोई संख्या होय तो तमारे कौंसमां लखी अने आगळ लखवा पड़े, पण 1 छे एटले लखवानी जरूर नथी। तो हवे वाय ने आ बाजू आवा दईए अने 1 ने बराबरनी पेली बाजुए जवा दईए। तो एक्स माइनस वाय, चलो प्लस वाय छे बराबरनी आ बाजू आवे तो माइनस वाय, प्लस 1 छे बराबरनी पेली बाजुए जाए तो शुं थशे, तो माइनस 1। अहींया प्लस 1 छे बराबरनी पेली बाजुए जाए एटले माइनस 1, एटले माइनस 1 तो हता ज अने बीजे आ बाजुथी 1 गया एटले माइनस 1 एटले शुं थई गयुं, माइनस 2। तो आ बनी गयुं तमारुं समीकरण नंबर 1। हवे बीजुं समीकरण आपणे बीजा वाक्यमांथी बनाववानुं छे। तो बीजुं वाक्य आपणे ध्यानथी वांचीशुं, जो मात्र छेदमां एक उमेरवामां आवे एटले अंशनी अंदर कोईपण प्रकारनी संख्या उमेरवानी के बाद करवानी नथी, मात्र छेदमां एक उमेरवाना एटले अंश एमना एम ज राखवानो छे अने छेदमां एक उमेरता
અપૂર્ણાંકનું સ્વરૂપ શું બને છે? 1/2 બને છે। તો આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો શું કરીશું? તો અહીંયા કીધેલું છે તમારું કે માત્ર છેદમાં 1 ઉમેરવામાં આવે। ચલો છેદમાં 1 ઉમેરતા, તો છેદમાં 1 ઉમેરીએ તો શું થાય છે? તો આ થઈ ગયો અંશ અને આ થઈ ગયો છેદ। હવે છેદમાં આપણે 1 ઉમેરીએ, અંશમાં કશું ઉમેરવાનું નથી, એટલે અંશ x નો x અને છેદમાં મેં ઉમેરી દીધા 1। તો કેટલા થાય છે અપૂર્ણાંક? તો અપૂર્ણાંકનું સ્વરૂપ થઈ જાય છે 1/2। તો બરાબર 1/2। તો અહીં વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે બીજું વાક્ય ફરીથી આપણે જોઈએ। જો માત્ર છેદમાં 1 ઉમેરવામાં આવે તો અપૂર્ણાંકનું સ્વરૂપ 1/2 થાય છે, એટલે અંશમાં કોઈ સંખ્યા ઉમેરવાની નથી કે બાદ પણ કરવાની નથી, ખાલી છેદમાં 1 ઉમેરવાના છે। તો આ અપૂર્ણાંકનું સ્વરૂપ 1/2 થઈ ગયું। હવે આપણે એને પ્રામાણિક સ્વરૂપમાં ફેરવીએ, તો પ્રામાણિક સ્વરૂપમાં ફેરવીએ એટલે y+1 જાય બરાબરની પેલી બાજુ એટલે ઉપર જશે અને આ છેદના 2 અહીંયા આવશે ચોકડી, એટલે આપણે અહીંયા ચોકડી જેવું જ કરવાનું છે। તો 2 ને અહીંયા લઈ જવાના છે અને y+1 ને 1ની જોડે લઈ જવાના છે। તો શું થશે? તો અહીંયા જોશું તો x છે, ચલો 2 અહીંયા આવશે એટલે 2x। તો 2x બરાબર શું થશે? તો 2x બરાબર y+1 ને બરાબરની પેલી બાજુએ લખશું એટલે y+1 અહીંયા જશે, પણ 1ના સાથે ગુણાકારમાં જાય એટલે અહીંયા 1 લખવાની જરૂર નથી। ચલો y ને આ બાજુ આવવા દો, તો 2x - y બરાબર કેટલા વધ્યા? તો ખાલી 1 વધ્યા, +1 વધ્યા, જેને શું આપી દઈએ આપણે? સમીકરણ નંબર 2। હવે સમીકરણ નંબર 1 અને સમીકરણ નંબર 2 ને આપણે લોપની રીતથી ઉકેલવાના છે। જો કે લોપની રીત આપણે શીખી ગયા છીએ, જે તમે જાતે ઉકેલીશો, પરંતુ અહીંયા જે x ચલની કિંમત અને y ચલની કિંમત આવે તેને ઉકેલ કરીને લખવાની નથી, એને અપૂર્ણાંક કરીને લખવાની છે। એટલે x ની કિંમત ઉપર લખવાની છે, y ની કિંમત તમારે નીચે લખવાની છે અને આન્સરમાં x અને y ની કિંમત એટલે કે જે x ની કિંમત મળે ત્યાં તમારે એક બોક્સ બનાવવાનું છે। x ની કિંમતને કોઈ પણ એક સમીકરણમાં મૂકી દેવાની, કાં તો સમીકરણ 1માં મૂકો તો પણ ચાલે, સમીકરણ 2માં મૂકો તો પણ ચાલે। તો x ની કિંમત મૂક્યા પછી y ની કિંમત શોધવાની છે। y ની કિંમત જે મળે એ કિંમતોને શું કરવાનું છે? ઉકેલ કરી કે લખવાનું નથી, તમારે લખવાનું છે। માટે તે અપૂર્ણાંક એટલે x ની કિંમત ઉપર લખવાની, y ની કિંમત નીચે લખવાની અને જવાબમાં અપૂર્ણાંક જવાબમાં આપવાનું છે। કેમ કે અહીંયા આપણને જવાબમાં પૂછેલું છે કે તો તે અપૂર્ણાંક શોધો, એટલે આપણે અહીંયા x અને y ની કિંમત શોધ્યા પછી અપૂર્ણાંકની અંદર આપણે ધારેલા અપૂર્ણાંકમાં મૂકી અને અપૂર્ણાંક તમારે શોધવાનો છે। ત્યાર પછીનો દાખલા નંબર 2 છે કોયડામાં। તો એક કોયડો પાછો ઉંમરવાળો કોયડો આવ્યો, જો કે ઉંમરવાળા કોયડા આપણે 2-3 શીખી ગયા છીએ। તો આ આપણે કોયડાને ઉકેલીશું। તો સૌપ્રથમ આપણે શું કરીએ? તો અહીં રહેલા 2 વ્યક્તિઓને આપણી ઉંમર ધારવી પડે। તો પહેલાં એકવાર સૌપ્રથમ આપણે આખી રકમ વાંચી લઈએ, રકમ વાંચ્યા પછી નક્કી કરીએ। તો પહેલા વાક્યમાંથી પહેલું સમીકરણ, બીજા વાક્યમાંથી બીજું સમીકરણ અને ધારવાના શું છે એ સમજી લઈએ। તો સૌપ્રથમ આપણે આખી રકમની એકવાર વાંચીશું। 5 વર્ષ પહેલાં તો વાત કરી છે 5 વર્ષ પહેલાંની। અહીંયા 2 વ્યક્તિ છે, નૂરી અને સોનુ। તો નૂરીની ઉંમર સોનુની ઉંમર કરતાં 3 ગણી હતી, પણ ક્યારે? 5 વર્ષ પહેલાં। આ પહેલું વાક્ય થઈ ગયું। ચલો બીજું વાક્ય વાંચીશું। 10 વર્ષ પછી, તો અહીં પછી શબ્દ છે, અહીં પહેલાં છે, તો આ બંને વસ્તુને ખાસ ધ્યાન આપવાનું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો। તો 10 વર્ષ પછી નૂરીની ઉંમર સોનુની ઉંમર કરતાં 2 ગણી થશે, એટલે ભવિષ્યની વાત થઈ ગઈ। તો તમારે હાલની નૂરી અને સોનુની ઉંમર આપણે શોધવાની છે। તો એ લખ્યું છે વર્તમાન ઉંમર શોધો। વર્તમાન એટલે હાલની ઉંમર, તો હાલની ઉંમર આપણે શોધવાની છે। તો સૌપ્રથમ ધારવાના ચલ આપણને મળી ગયા। તો આપણને 2 ચલ મળ્યા, એક તો નૂરીની ઉંમર ધારવાની છે અને બીજી સોનુની ઉંમર ધારવાની છે। પણ કઈ ઉંમર ધારવાની છે? તો હાલની ઉંમર ધારવાની છે, વર્તમાન ઉંમર આપણે ધારવાની છે। તો સૌપ્રથમ કરીએ, ધારો કે હાલની નૂરીની ઉંમર x વર્ષ અને સોનુની ઉંમર y વર્ષ। તો આપણે સૌપ્રથમ હાલની ઉંમર ધારીશું, અથવા એને વર્તમાન ઉંમર પણ તમે લખી શકો। એટલે શરૂઆત કરીએ, ધારો કે હાલની નૂરીની ઉંમર અથવા તો નૂરીની હાલની ઉંમર, ચલો હાલની ઉંમર કેટલી ધારીશું? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો એને x, પરંતુ ઉંમર છે એટલે વર્ષમાં ધરાય એટલે x વર્ષ, અને સોનુની હાલની ઉંમર,
ચલો સોનુની હાલની ઉંમર કેટલી ધારવાની છે? તો સોનુની હાલની ઉંમર આપણે ધારી લઈશું વાય વર્ષ. તો આ બંને ધારવાનું કામ આપણું પૂરું થયું. હવે પહેલું વાક્ય વાંચી પહેલું સમીકરણ, બીજું વાક્ય વાંચી બીજું સમીકરણ. તો ફરીથી આપણે પહેલું વાક્ય વાંચીશું. 5 વર્ષ પહેલા નૂરીની ઉંમર સોનુની ઉંમર કરતાં 3 ગણી હતી. તો આપણે પહેલાં તો 5 વર્ષ પહેલાંની વાત કરી દઈએ. તો અહીં તમારે કયા કાળમાં જવાનું થયું? તો શું થયું? ભૂતકાળ કાળમાં જવાનું થયું. 5 વર્ષ પહેલાંની વાત કરીએ છીએ. જેમ કે હું એમ કહું કે ભાઈ હાલમાં મારી ઉંમર 35 વર્ષ છે, તો 5 વર્ષ પહેલાં મારી ઉંમર કેટલી હશે? તો તમે સમજી શકો છો કે 5 વર્ષ પહેલાં મારી ઉંમર કેટલી હશે? તો 35 - 5 એટલે 30 વર્ષ હશે. જેમ કે હાલમાં તમારી ઉંમર 15 વર્ષની છે. 5 વર્ષ પહેલાં તમારી ઉંમર કેટલી હતી? તો 5 વર્ષ પહેલાં તમારી ઉંમર હતી 10 વર્ષ. એટલે હાલની ઉંમરમાંથી 5 આપણે માઇનસ કરીએ એટલે 5 વર્ષ પહેલાંની આપણને ઉંમર મળે. તો 5 વર્ષ પહેલાંની વાત કરી દઈએ તો 5 વર્ષ પહેલાં તો નૂરીની ઉંમર કેટલી થશે અને સોનુની ઉંમર કેટલી થશે? તો 5 વર્ષ પહેલાં ચલો નૂરીની ઉંમર કેટલી થઈ જશે? તો નૂરીની ઉંમર થશે x - 5 વર્ષ અને સોનુની ઉંમર કેટલી થશે? તો સોનુની ઉંમર થશે સોનુની ઉંમર પણ y - 5. તો 5 વર્ષ પહેલાં નૂરી 5 વર્ષ નાની થાય તો સોનું એટલી ને એટલી ના રહે, તો સોનું પણ 5 વર્ષ નાની થાય. એટલે 5 વર્ષ પહેલાં નૂરીની ઉંમર x - 5 વર્ષ અને સોનુની ઉંમર y - 5 વર્ષ. હવે આપણે વાંચીએ તો 5 વર્ષ પહેલાં નૂરીની ઉંમર સોનુની ઉંમર કરતાં 3 ગણી હતી. સમજો 3 ગણી. તો કોની ઉંમર 3 ગણી? નૂરીની ઉંમર. તો નૂરીની ઉંમર બરાબર 3 ગુણ્યા સોનુની ઉંમર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં નૂરીએ 5 વર્ષ પહેલાં સોનું કરતાં 3 ગણી હતી. એટલે સોનુની ઉંમરને 3 વડે ગુણીએ એટલે નૂરીની ઉંમર મળે. એટલે નૂરીની ઉંમર બરાબર 3 ગુણ્યા સોનુની ઉંમર. કેમ કે નૂરીની ઉંમર એ સોનુની ઉંમર કરતાં 3 ગણી હતી. ચલો નૂરીની ઉંમર કેટલી થશે 5 વર્ષ પહેલાં? તો નૂરીની ઉંમર છે x - 5 અને 3 ગુણ્યા સોનુની ઉંમર y - 5. ચલો આ કૌંસને આપણે ખોલીશું અને બરાબરની એક બાજુ ભેગા કરીશું. તો x - 5 3y - 5 તરીને 15. ચલો 3y ને આ બાજુ લઈ દઈએ. x - 3y. ચલો -15 પ્લસ આ -5ને બરાબરની પેલી બાજુ જવા દઈએ એટલે થઈ જશે +5. તો 3y આ બાજુ લાયા અને -5ને જવા દીધા બરાબરની પેલી બાજુએ એટલે થઈ ગયા +5. ચલો x - 3y એમના એમ -15 +5 તો કેટલા થશે? -10. મોટાની નિશાની 15માંથી 5 જાય તો 10. તો આ થઈ ગયું તમારું સમીકરણ નંબર 1. હવે આપણે બનાવવાનું છે સમીકરણ નંબર 2. તો સમીકરણ નંબર 2 આપણે બનાવીશું. તો સમીકરણ નંબર 2 માટે આપણે બીજું વાક્ય વાંચવું પડશે. તો અહીંયા શું કહેવા માગે છે? તો નૂરી પછી 10 વર્ષ પછી શેની વાત કરી છે? 10 વર્ષ પછી નૂરીની ઉંમર સોનુની ઉંમર કરતાં 2 ગણી થશે. તો કેટલા વર્ષ પછીની આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ? 10 વર્ષ પછીની. તો 10 વર્ષ પછી શું થશે? તો બંનેની ઉંમરમાં 10 આપણે ઉમેરવા પડે. તો 10 વર્ષ પછીની વાત કરીએ તો 10 વર્ષ પછી ચલો 10 વર્ષ પછી નૂરીની ઉંમર કેટલી થશે? તો નૂરીની ઉંમર થશે x + 10 અને સોનુની ઉંમર કેટલી થશે? તો સોનુની ઉંમર થશે y + 10. બંનેની ઉંમરમાં 10 વર્ષ ઉમેરવાના છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો હું તમને એમ કહું તમારી હાલની ઉંમર 15 વર્ષ છે તો 10 વર્ષ પછી તમારી ઉંમર કેટલી થશે? તો 10 વર્ષ પછી 15 + 10 એટલે 10 વર્ષ પછીની વાત હોય તો +10 આપણે ઉમેરવા પડે. તો હવે બંનેની ઉંમર થઈ ગઈ, પરંતુ અહીંયા શું કહેવા માગે છે? તો 10 વર્ષ પછી નૂરીની ઉંમર સોનુની ઉંમર કરતાં 2 ગણી થશે. તો શું કરીશું આપણે? તો નૂરીની ઉંમર
બરાબર 2 ગુણ્યા સોનુની ઉંમર. તો સોનુની ઉંમર કેટલી થશે? સોનુની ઉંમર કરતાં 2 ગણી, એટલે ગુણ્યા ખાલી 2 કરવાના છે. ચલો, નૂરીની ઉંમર કેટલી? તો નૂરીની ઉંમર છે x+10 અને સોનુની ઉંમર કેટલી? તો સોનીની ઉંમર છે y+10. હવે શું કરીએ? તો આ કૌંસ આપણે ખોલીશું વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો x+10 એમના m. ચલો, અહીંયા કૌંસ ખોલો એટલે 2y અને 2 ગુણ્યા 10 એટલે કેટલા થાય? તો 20. હવે 2y ને બરાબરની આ બાજુ લાવીએ અને +10 ને બરાબરની પેલી બાજુએ જવા દઈએ. તો 2y ને આ બાજુ લાવશું એટલે શું થશે? તો x - 2y. 2y ને બરાબરની આ બાજુ લાવી દીધા. હવે +10 ને બરાબરની પેલી બાજુએ જવા દઈએ એટલે 20 - 10. ચલો, 20 - 10 કેટલા થાય? આ +10 છે, બરાબરની પેલી બાજુએ એટલે -10 થાય. તો 20 - 10 એટલે 10 થાય. તો આ થઈ ગયું વિદ્યાર્થી મિત્રો સમીકરણ નંબર 2. હવે તમારે સમીકરણ નંબર 1 અને સમીકરણ નંબર 2 ને લોપથી ઉકેલવાનું છે અને લોપથી ઉકેલતા તમને આવડે છે. બંને સમીકરણને લોપથી ઉકેલવાનું સહેલું છે. અહીં તમારે કશું ગુણવાની જરૂર નહીં પડે, કેમ કે એક્સનો સહગુણક 1 છે અને સમીકરણ નંબર 2માં પણ એક્સનો સહગુણક 1 છે. એટલે ખાલી તમે નીચેના સમીકરણની નિશાની બદલશો એટલે એક્સ ઉડી જશે, એટલે તમને સીધી વાય મળી જશે. અને વાયની જે કિંમત આવે એ કોઈ પણ એક સમીકરણમાં મૂકી દેજો. કાં તો સમીકરણ 1માં મૂકો તો પણ ચાલે, સમીકરણ નંબર 2માં મૂકો તો પણ ચાલે. એટલે તમને એક્સની કિંમત મળી જશે. અને એક્સ અને વાયની કિંમત જે મળી જાય તો છેલ્લે તમારે આન્સર કરીને લખવાનું છે. એક્સની જે કિંમત મળે એ નૂરીની ઉંમર છે અને વાયની જે કિંમત મળે એ સોનુની ઉંમર છે. એટલે બંનેની હાલની ઉંમર તમને મળી જશે. ચલો, હવે આપણે પ્રશ્ન નંબર 2નો ત્રીજો અને ચોથો દાખલો આપણે શીખીએ. તો ત્રીજો દાખલો જોઈએ. આપણે રકમ વાંચશું. તો આવા દાખલા પહેલીવાર આવ્યા છે, સંખ્યાવાળા દાખલા છે, જેમાં 2 અંકની સંખ્યા લેવાની છે. તો અહીં કહેવા માગે છે 2 અંકોની સંખ્યાના અંકોનો સરવાળો 9 છે. તો અહીં આપણે એક સમીકરણ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું. અંકોનો સરવાળો કેટલો આપેલો છે? તો અંકોનો સરવાળો 9 આપેલો છે, જેમાંથી સમીકરણ નંબર 1 બની જશે. આ દાખલામાં સમીકરણ નંબર 1 બનાવવું એકદમ સહેલું, પણ સમીકરણ નંબર 2 બનાવવું ખૂબ જ અઘરું છે. એટલે સમીકરણ નંબર 2ની અંદર ખાસ તમે ધ્યાન રાખજો, નકર વિદ્યાર્થી મિત્રો ત્યાં ખ્યાલ નહીં આવે. તો સમીકરણ નંબર 2 બનાવવું ખૂબ જ અઘરું છે, સંખ્યાવાળો દાખલો છે. તો અહીં 2 અંકોની સંખ્યાના અંકોનો સરવાળો 9 છે. એટલે આપણે સૌપ્રથમ અહીંયા શું ધારવું પડશે? તો પહેલાં એ સમજવું પડશે. અંકોનો સરવાળો કીધેલો છે તમને, એટલે આપણે અંકોને ધારવા પડશે. એટલે 2 અંકની સંખ્યા હોય તો એને કેટલા અંકો હોય? તો 2 અંકો હોય. પણ એ અંકોને શું કહેવાય? તો એ સમજી લઈએ. જેમ કે ઉદાહરણ તરીકે હું એક સંખ્યા લખી છે કે ભાઈ એક સંખ્યા છે 53. તો આ 53 એ 2 અંકની સંખ્યા થઈ ગઈ. તો 2 અંકની સંખ્યા થઈ ગઈ 53. તો એની અંદર 2 અંકો છે, આ એક અંક અને બીજો અંક. પણ દરેક અંકને શું કહેવાય? તો એ સમજી લો. તો આ અંકને કહેવાય એકમનો અંક, જો કે તમે બીજા ત્રીજા ધોરણમાં શીખ્યા હશો. અને આ અંકને કહેવાય દશકનો અંક. તો અહીં 2 અંક આપણે ધારવાના થયા કે 2 અંકની સંખ્યાનો એકમનો અંક x છે અને દશકનો અંક y છે. એટલે સૌપ્રથમ 2 અંકની સંખ્યામાં આપણે શું કરવું પડશે? તો અંકોને ધારવા પડશે. એટલે આપણે સૌપ્રથમ ધારવાની શરૂઆત કરીએ. ધારો કે 2 અંકની સંખ્યાનો એકમનો અંક x અને દશકનો અંક y છે. તો એકમનો અંક અને દશકનો અંક ધારવો પડશે. એટલે ધારો કે ભાઈ એકમનો અંક, એટલે લખીશું કે 2 અંકની સંખ્યાનો એકમનો અંક x અને દશકનો અંક y છે. તો આ આપણે પહેલાં તો સૌપ્રથમ આપણે ચલ x અને y એ આપણે ધારી લીધા. હવે પહેલા વાક્યમાંથી આપણે પહેલું સમીકરણ બની ગયું. અંકોનો સરવાળો 9 છે. એટલે અંકો અહીંયા છે x અને y, તો એમનો સરવાળો 9 છે. એટલે સમીકરણ નંબર 1 તમારે બની ગયું. તો સમીકરણ નંબર 1 બનાવવા માટે શરૂઆત કરીશું.
કે ભાઈ અંકોનો સરવાળો કેટલો છે? તો અંકોનો સરવાળો 9 છે. માટે x + y = 9 સમીકરણ નંબર 1. એટલે એકમનો અંક વત્તા દશકનો અંક બરાબર 9. જેમ કે અહીંયા એક ઉદાહરણ આપું છું કે ભાઈ એક સંખ્યા 54 છે. ચલો અંકોનો સરવાળો કેટલો છે? તો અંકોનો સરવાળો 9 છે. 5 + 4 તો થઈ ગયા 9. તો આવું કહેવા માગે છે કે એકમનો અંક અને દશકના અંકનો સરવાળો 9 છે. તો અંકોનો સરવાળો 9 છે. તો આ આપણું પહેલું સમીકરણ બની ગયું. ચલો બીજું સમીકરણ આપણે વાંચશું. તો બીજું સમીકરણ બનાવવા માટે ખૂબ જ ધ્યાનથી વળી સંખ્યાના 9 ગણા કરતાં મળતી સંખ્યા એ અંકોની અદલાબદલી કરતાં મળતી સંખ્યા કરતાં 2 ગણી છે. સંખ્યાના 9 ગણા કરતાં. હવે કઈ સંખ્યાના 9 ગણા કરતાં? એકમના અંકના 9 ગણા કરતાં કે દશકના અંકના 9 ગણા કરતાં? તો એવું કહીશ તમને ખાલી સંખ્યાના 9 ગણા કરતાં. તો આપણે પહેલાં સૌપ્રથમ આપણે સંખ્યા બનાવવી પડશે, જેને આપણે મૂળ સંખ્યા કહી લઈએ. તો ભાઈ મૂળ સંખ્યા કઈ રીતે બને? તો એને ધ્યાન આપીએ. 2 અંકની સંખ્યા કઈ રીતે બનેલી હોય? તો આ 54 છે. તો આ સંખ્યા કઈ રીતે બનેલી છે? તો પહેલાં એને સમજવાનું છે. તો આ 54 એટલે એકમનો અંક, આ 4 એકમનો અંક અને 5 એટલે દશકનો અંક. તો સમજી લો વાતને, આ એકમ છે અને આ શું છે? તો દશકનો અંક છે. તો 54 કઈ રીતે બન્યા? તો એકમ દશકને જોડી દેવાથી સંખ્યા ના મળે. જેમ કે અહીંયા એકમનો અંક x છે અને દશકનો અંક y છે. તો હું એમ જોડી દઉં તો ભાઈ મૂળ સંખ્યા yx છે. તો આપણે અહીંયા ખોટા પડીએ. કેમ કે અહીં y અને x વચ્ચે ગુણાકાર થાય, પણ આપણે અંકોનો ગુણાકાર કરવાથી સંખ્યા નથી બનતી. સંખ્યા 2 અંકની કઈ રીતે બને છે? તો એ સમજી લો. તો 2 અંકની કોઈ પણ સંખ્યાએ દશકના અંકને 10 વડે ગુણી એકમનો અંક ઉમેરવાથી સંખ્યા બને. તો આપણે નાના ધોરણમાં શીખ્યા હશે. તો 54 તમને શીખવાડ્યું હશે. તો કઈ રીતે શીખવાડ્યું હશે? તો ભાઈ 50 ને 4 54 આ રીતે આપણે શીખ્યા હશો. જેમ કે ભાઈ 5 વાળી લાઈન બોલો તો આપણે શું કરતા? ભાઈ 50 ને 1 51, 50 ને 2 52, 50 ને 3 53, 50 ને 4 54. તો આ રીતે 2 અંકની સંખ્યાઓ બનેલી હોય. તો 2 અંકની સંખ્યા કઈ રીતે બને? તો કોઈ પણ સંખ્યા એમ કહું કે ભાઈ આ 72 છે. તો 72 કઈ રીતે બનેલા છે? તો દશક એકમનો અંક 2 અને દશકના અંકને 10 વડે ગુણીએ એટલે 70. તો દશકનો અંક છે તો એની સ્થાન કિંમત કેટલી થાય? તો 70. તો 70 + 2 72. તો આ રીતે 2 અંકની સંખ્યાઓ બનેલી હોય છે. તો અહીં આપણે દશકનો અંક શું છે? તો દશકનો અંક y અને એકમનો અંક શું છે? x. તો આ સંખ્યા કઈ રીતે બનેલી હશે? તો દશકના અંકને 10 વડે ગુણી એકમનો અંક ઉમેરવાથી સંખ્યા બને. એટલે 2 અંકની સંખ્યા કઈ રીતે બને? તો એ વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ ધ્યાન આપવાનું છે. તો અહીં આપણે સૌપ્રથમ લખીશું તો ભાઈ મૂળ સંખ્યા શું થશે? તો આ અંકોથી બનતી મૂળ સંખ્યાઓ શું થાય? દશકના અંકને 10 વડે ગુણી એકમનો અંક ઉમેરવાથી સંખ્યા બને. એટલે મૂળ સંખ્યા આપણી થઈ ગઈ 10y + x. તો આ છે આપણી મૂળ સંખ્યા. તો મૂળ સંખ્યા મળી ગઈ. હવે આપણે વાંચીએ વળી સંખ્યાના 9 ગણા કરતાં. તો આ જે મૂળ સંખ્યા બની એના 9 ગણા કરતાં મળતી સંખ્યાએ અંકોના અદલાબદલી કરતાં મળતી સંખ્યા કરતાં 2 ગણી છે. તો આ મૂળ સંખ્યા બની ગઈ. હવે આપણે શું કરીએ? તો અંકોની અદલાબદલી કરવાથી કઈ સંખ્યા મળે? તો એને આપણે શોધી લઈએ. તો આપણે શું કરીએ? અંકોની અદલાબદલી. ચલો અંકોની અદલાબદલી એટલે શું? તો એકમનો અંક હોય એ દશકના સ્થાને જતો રહે અને દશકનો અંક હોય એ એકમના સ્થાને જતો રહે. તો એને કહેવાય અંકોની અદલાબદલી. જેમ કે અહીંયા સંખ્યા મેં 72 લખેલી છે. તો અંકોની અદલાબદલી કરું તો કઈ સંખ્યા બને? તો એ અદલાબદલી કરીએ તો સંખ્યા બની ગઈ 27. તો આને કહેવાય અંકોની અદલાબદલી કરવાથી બનતી સંખ્યા. એકમનો અંક એ દશકનો અંક બની જાય, દશકનો અંક હોય એકમનો અંક બની જાય, જેને કહેવાય અંકોની અદલાબદલી. તો અહીં આપણે શું કરવાનું છે? એક્સની જગ્યાએ વાય અને વાયની જગ્યાએ એક્સ. એટલે એકમનો અંક એ દશક, દશકનો અંક એકમ. તો અંકોની અદલાબદલી કરતાં મળતી નવી સંખ્યા શું બને? તો બનતી સંખ્યા અથવા નવી સંખ્યા લખીશું આપણે. નવી સંખ્યા અને મૂળ સંખ્યા એમ લખવાનું છે. તો અંકોની અદલાબદલી કરતાં બનતી સંખ્યા શું થશે?
તો અંકોની અદલા બદલી કરતાં બનતી નવી સંખ્યા બરાબર 10x + y, તો આ સંખ્યા બને છે અંકોની અદલા બદલી કરતાં. હવે પાછું આપણે વાક્ય વાંચીશું. વળી સંખ્યાના 9 ગણા કરતાં, તો મૂળ સંખ્યાના 9 ગણા કરીએ તો આપણને જે સંખ્યા મળે એ અંકોની અદલા બદલી કરતાં મળતી સંખ્યા કરતાં 2 ગણી થાય છે. તો આપણે શું કરીએ, તો મૂળ સંખ્યાના સૌપ્રથમ તો 9 ગણા કરી દઈએ. તો મૂળ સંખ્યાના 9 ગણા કરતાં, ચલો 9 ગણા કરીએ તો શું થશે, તો મૂળ સંખ્યાને 9 વડે ગુણી દઈએ. તો મૂળ સંખ્યા છે 10y + x, જેને મેં 9 વડે ગુણી દીધા. તો મૂળ સંખ્યાના 9 ગણા કરતાં મળતી સંખ્યા શું થશે, ચલો ગુણાકાર કરીએ. તો મૂળ સંખ્યાને મેં 9 વડે ગુણી દીધા. હવે કરીએ ગુણાકાર, તો સંખ્યા બની જશે, ચલો 9 90y, ત્યાર પછી +9x. તો આ બની ગઈ સંખ્યા. તો અંકોની અદલા બદલી કરતાં જે સંખ્યા આપણને મળે છે એના કરતાં મૂળ સંખ્યાના 9 ગણા એ 2 ગણા વધુ છે. તો આ જે મૂળ સંખ્યાના 9 ગણા કર્યા આપણે એ અંકોની અદલા બદલી કરતાં આપણને જે સંખ્યા મળી, એટલે કે આ સંખ્યા આપણને મળી અદલા બદલી કરતાં નવી સંખ્યા, એના કરતાં 2 ગણા વધુ છે. તો હવે આપણે બનાવીશું સમીકરણ નંબર 2. તો આ જે સંખ્યા બની 9 ગણા કરતાં મળતી સંખ્યા જે છે એ સંખ્યા, એટલે કે 90y + 9x, એ જે નવી સંખ્યા અદલા બદલી કરતાં જે સંખ્યા આપણને મળી હતી એના કરતાં 2 ગણી છે. તો 2 ગણી એટલે ગુણ્યા 2 અને નવી સંખ્યા 10x + y. તો આ તમારું સમીકરણ નંબર 2 બન્યું. એટલે સમીકરણ નંબર 2 બનાવવું ખૂબ જ અઘરું છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો એને ફરી એકવાર સમજી લઈએ. તો 2 અંકની સંખ્યા કઈ રીતે બનેલી હોય, તો 2 અંકની સંખ્યા બનેલી હોય, એકમના અંકને 1 વડે ગુણવાના, દશકના અંકને 10 વડે ગુણવાના, બંનેનો સરવાળો કરવાનો એટલે બની જાય 2 અંકની સંખ્યા. એટલે કે દશકના અંકને 10 વડે ગુણી એકમનો અંક ઉમેરતા 2 અંકની સંખ્યા બને. તો આપણે અહીંયા એકમનો અંક અને દશકનો અંક આપણે ધારી લીધેલો છે, તો આપણે સંખ્યા બનાવી દઈએ. તો દશકના અંકને 10 વડે ગુણીએ એટલે 10y થાય, એમાં x ઉમેરી દઈએ એટલે મૂળ સંખ્યા આપણી થઈ ગઈ 10y + x, જે આપણી મૂળ સંખ્યા છે 2 અંકની. હવે અંકોની અદલા બદલી કરવાથી કઈ સંખ્યા મળે, તો અંકોની અદલા બદલી એટલે શું, તો એકમનો અંક એ દશકનો અંક થઈ જાય, દશકનો અંક એ એકમનો અંક થઈ જાય. તો અંકોની અદલા બદલી કરતાં મળતી નવી સંખ્યા શું થશે, તો 10x + y, એટલે yની જગ્યાએ x અને xની જગ્યાએ y કરવાના છે. તો આ નવી સંખ્યા થઈ ગઈ. હવે આપણા વાક્યમાં શું હતા, તો આપણા વાક્યમાં એવું કહેવા માંગે છે, વળી સંખ્યાના 9 ગણા કરતાં, તો સંખ્યાના 9 ગણા કરવાથી જે સંખ્યા મળે તે સંખ્યા, તો અહીંયા મેં સંખ્યા આપણી જે મૂળ સંખ્યા છે તો એ સંખ્યાના મેં અહીંયા 9 ગણા કર્યા એટલે એને 9 વડે ગુણવાના છે. તો 9 વડે ગુણીએ એટલે 90y અને 9 વડે ગુણો એટલે 9x. તો વળી સંખ્યાના 9 ગણા કરતાં મળતી સંખ્યા, 9 ગણા કરવાથી મળતી સંખ્યા આ થઈ ગઈ, જે અંકોની અદલા બદલી કરતાં મળતી સંખ્યા કરતાં 2 ગણી વધુ છે. તો આ થઈ ગયા 9 ગણા કરતાં મળતી સંખ્યા અને આ થઈ ગઈ અદલા બદલી કરતાં મળતી સંખ્યા. અંકોની અદલા બદલી કરતાં મળતી સંખ્યાના 2 ગણા એટલે મૂળ સંખ્યાના 9 ગણા. તો અહીં સમીકરણ 2 આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો બને છે. હવે આપણે સમીકરણ નંબર 2 બનાવવા માટે હવે તો સહેલું જ છે, 90y + 9x. ચલો આ કૌંસને ખોલી દેશું આપણે, એટલે શું થઈ જશે, તો 20x થઈ જશે. ચલો પાછા કૌંસને ખોલશો એટલે શું થશે, તો 2y થઈ ગયા. હવે બધું બરાબરની એક જ બાજુએ ફેરવી દઈએ. તો 9x અને અહીંયા 20x આ બાજુ આવવા દઈએ. ચલો 2y ને આ બાજુ આવવા દઈએ. તો 9y - 2y, ચલો +2y છે, -2y થઈ ગયા. હવે અહીંયા શું કરીએ ભાઈ, 9x આ બાજુ 20x ને આવવા દો એટલે -20x, બરાબરની આ બાજુ કશું જ ના રહે તો એ થઈ ગયા 0. તો હવે આપણું સમીકરણ બની ગયું છે 90x - 2x કેટલા થાય, તો 90માંથી 2 જાય તો 88y, સોરી y છે. અને અહીંયા -20 અને +9, તો -20 અને +9 તો કેટલા થશે, તો 20માંથી 9 જાય તો 11, એટલે એ મોટાની નિશાની એટલે 20ની નિશાની આપણે મૂકવાની, 9ની નિશાની મૂકવાની નથી. 20 - 9
તો કેટલા થયા 11x બરાબર 0। હવે આપણે શું કરીએ તો આ પદોને આપણે 8 વડે ભાગી દઈએ એટલે થોડું નાનું સ્વરૂપ આપણને મળી જાય। તો 8 વડે ભાગી અને સમીકરણ નંબર 2 બનાવશું। તો સમીકરણ નંબર 2માં અહીંયા જે સમીકરણ બન્યું એને આપણે 11 વડે ભાગી દઈએ, સોરી 8 વડે નહીં 11 વડે ભાગશું તો 11 × 88 અને પણ અહીંયા પણ 11 વડે ભાગશું એટલે 11 × 11। તો એના આખા સમીકરણને અહીંયા પણ શું કરીએ 11 વડે ભાગવું, અહીંયા પણ 11 વડે ભાગી દઉં। ચલો 88 ને 11 વડે ભાગીએ તો 8y અને 11 ને 11 વડે ભાગીએ તો 1x બરાબર 0। તો આ બની ગયું તમારું સમીકરણ નંબર 2। પરંતુ ચલ x ને પહેલાં લખો અને ચલ y ને પછી લખો। તો -x ને હું પહેલાં લખું એટલે -x અને 8y ને પછી લખું એટલે +8y, અહીંયા પ્લસ છે, બરાબર 0, જેને આપીશું સમીકરણ નંબર 2। હવે સમીકરણ નંબર 1 અને સમીકરણ નંબર 2 ને લોપથી ઉકેલવાના છે। અહીંયા ઉકેલ મેળવવો ખૂબ જ સહેલો, કેમ કે સીધો x શું થશે તો ઉડી જશે। તમારે કોઈ સહગુણક કોઈના વડે ગુણવાની જરૂર નથી, નિશાની પણ બદલવાની જરૂર નથી, કેમ કે +x -x ઉડી ગયા તો વધ્યું શું 1y અને 8y એટલે થઈ ગયા 9y અને આ બાજુ 9 + 0 એટલે 9, તો 9 છેદમાં જશે એટલે y ની કિંમત આપણને 1 મળી જશે। ચલો y બરાબર 1 મૂકશે, સમીકરણ નંબર 1માં મૂકી દઈએ એટલે આપણને x ની કિંમત મળી જાય। તો સમીકરણ નંબર 1માં y ની કિંમત અહીંયા 1 મૂકશો અને 1 ને જવા દો બરાબરની પેલી બાજુ એટલે 9 - 1 એટલે 8, તો x ની કિંમત આપણને 8 મળી જશે। તો આપણને x અને y બંને ચલની કિંમત મળી ગઈ। હવે શું કરવાનું તો આપણી સંખ્યા શોધવી છે। તો આપણી જે મૂળ સંખ્યા હતી એની અંદર x અને y ની કિંમત મૂકી દો એટલે આપણને સંખ્યા મળી જાય। ચલો y ની કિંમત અહીંયા 1 મૂકીશું એટલે 10 × 10, x ની કિંમત 8 આવશે એટલે 8 મૂકીશું, 10 + 8 એટલે આપણી મૂળ સંખ્યા થઈ ગઈ 18। તો અહીં જવાબમાં તમારે મૂળ સંખ્યા બરાબર કેટલા આવશે તો મૂળ સંખ્યા બરાબર 18 આવશે। હવે અંકોની અદલા બદલી કરવાથી મળતી સંખ્યા જો તમને કીધી હોય તો અદલા બદલી કરો તો કઈ સંખ્યા આવે તો અંકોની અદલા બદલી કરવાથી મળતી નવી સંખ્યાનો તમને જવાબમાં પૂછેલું હોય તો એ સંખ્યા આવે તમારી 81 આવે। તો મૂળ સંખ્યા 18 છે અને અંકોની અદલા બદલી કરતાં મળતી સંખ્યા 81 છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો મજાનો એવો એક્ઝામ્પલ હતું, સંખ્યાવાળો એક્ઝામ્પલ। ખાલી તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે 2 અંકની સંખ્યા કઈ રીતે બને તો એ ખાસ તમારે સમજી લેવાનું છે। હવે આપણે કામ કરીએ, ચલો અહીંયા મેં જવાબ તો લાવી દીધો, પણ કોયડાનો એક પ્લસ પોઈન્ટ છે। આપણો દાખલો સાચો છે કે ખોટો એ આપણને જવાબ પરથી ત્યાં જ ખ્યાલ આવી જાય, તો એને કહેવાય કોયડો। તો આપણે આ કોયડાને એને શું કહેવાય તો તાળો મેળવવો। તો આપણે કોયડાનો તાળો મેળવશું। ચલો તાળો મેળવીએ તો આપણે અહીંયા તાળો હવે આને ગણેલાને ભૂલી જાઓ અને જવાબમાં આવી જાઓ। ચલો મૂળ સંખ્યા 18, તો શું કીધું હતું આપણને અંકોનો સરવાળો 9, તો 1 + 8 તો અંકોનો સરવાળો 9 થઈ ગયો। ચલો એ પહેલું વાક્ય પૂરું થઈ ગયું। વળી શું કહેવા માગે છે કે ભાઈ સંખ્યાના 9 ગણા કરતા, તો સંખ્યાના આપણે 9 ગણા કરીએ તો મૂળ સંખ્યા એટલે 18, ચલો 18 ના કરી દઈએ આપણે 9 ગણા એટલે 18 9 ચલો 18 9 કેટલા થશે તો 18 9 થઈ ગયા 162। તો 18 9 162। તો શું કીધું હતું વળી સંખ્યાના 9 ગણા કરતા, તો સંખ્યાના મેં 9 ગણા કરી દીધા એટલે 162 આવી ગયા। હવે વાંચો અંકોની અદલા બદલી કરતાં મળતી સંખ્યાના 2 ગણા જેટલા છે, તો અંકોની અદલા બદલી કરવાથી આપણને કઈ સંખ્યા મળી 81 મળી। ચલો 81 ના 2 ગણા, તો 81 ના આપણે 2 ગણા કરીએ તો 2 × 81, ચલો 81 દુ શું કેટલા થાય તો એ પણ થાય 162। એટલે આપણો જવાબ અહીંયા સાચો છે, આને તાળો મેળવ્યો કહેવાય। તો ચાવી બરોબર હોય તો જ લોક ખુલે, તો તમારું તાળું ખુલી ગયું એટલે તમારે આવા દરેક સમસ્યા ઉકેલનો કોયડાનો જવાબ સાચો છે કે નહીં એ આપણે જાતે નક્કી કરી શકીએ, જેને આપણે કહીએ તાળો મેળવવો। તો અહીં સંખ્યાના 9 ગણા કર્યા 162 આવી ગયા, અંકોની અદલા બદલી કરતાં મળતી સંખ્યા 81 છે, 81 ના 2 ગણ્યા કર્યા તો 162 આવી ગયા। હવે આપણે પ્રશ્ન નંબર એટલે કે કોયડા નંબર 4 જોશું। તો કોયડા નંબર 4 પાછો રૂપિયાવાળો આવ્યો। તો અહીં બધા કોયડા તમે જોવો ઉંમરવાળા કોયડા આવે છે, પછી 2 અંકની સંખ્યાવાળો કોયડો। હવે રૂપિયાવાળો કોયડો તો આવા કોયડાઓ રૂપિયામાં હોય, પૈસામાં પણ હોઈ શકે।
તો એ પણ, ત્યાર પછી વ્યાજવાળા કોયડા પણ આવી શકે, બનાવી બી શકાય. તો આપણે અહીંયા રૂપિયાવાળો કોયડો જોઈએ. તો મીના 2000 રૂપિયા ઉપાડવા માટે બેંકમાં ગઈ. એને કેશિયરને કીધું કે મને માત્ર 50 રૂપિયા અને 100 રૂપિયાની નોટો જોઈએ, કોઈ પણ જાતની પરચુરણ મારે જોતી નથી. એટલે 50 રૂપિયાની નોટો અને 100 રૂપિયાની નોટો, 100 કરતાં મોટી નોટો પણ મારે જોતી નથી. એટલે કે મારે 200, 500 કે 2000ની નોટ જોતી નથી. મારે માત્ર 50ની અને 100ની નોટની અંદર જ પૈસા જોઈએ. 2000 રૂપિયા એને લેવાના છે. હવે કુલ એને મીનાને કેશિયરે 25 નોટો આપી અને 25 નોટોમાં પાછા 2000 રૂપિયા પણ થઈ ગયા. 25 નોટો, નોટોની સંખ્યા ગણીએ આપણે તો એક નોટ, બીજી નોટ, તો એવી કેટલી નોટો આપી? તો 25 નોટો આપી. અને 25 નોટો, ટોટલ 25 નોટોનું મૂલ્ય આપણે રૂપિયામાં ગણીએ તો એ મૂલ્ય થઈ ગયું 2000 રૂપિયા. હવે આપણે એમ કહું, વિચારું કે ભાઈ 25 નોટો 100ની આપી હોય તો 2500 રૂપિયા થઈ જાય. ચલો 25 નોટો 50ની આપી હોય તો કેટલા થાય? તો 1250 રૂપિયા થઈ જાય. પણ એને 100ની અને 50ની નોટોને મિક્સ નોટો આપેલી છે. તો આપણે એ શોધવાનું છે કે મીનાને 50ની નોટો કેટલી મળી અને 100ની નોટો કેટલી મળી. તો એ આપણે કોયડાથી ઉકેલીશું. તો ચલો અહીંયા પહેલાં તો ચલ પણ 2 ધારવાના. તો ચલ 2 ધારવાના કયા કયા? તો મીનાને 50 રૂપિયાની એક્સ નોટો મળે છે અને 100 રૂપિયાની વાય નોટો મળે છે. આવા 2 ચલ આપણે સૌપ્રથમ ધારી લઈએ. એટલે ધારવાનું આપણે શરૂઆત કરીએ. ધારો કે મીનાને કેશિયર શું આપે છે? તો મીનાને કેશિયર 50 રૂપિયાની, એટલે 50 રૂપિયાની એક્સ નોટો અને 100 રૂપિયાની કેટલી નોટો આપે છે? તો 100 રૂપિયાવાળી વાય નોટો આપે છે અથવા વાય નોટો મળે છે. તો આપણે ત્યાંથી શરૂઆત કરીશું કે મીનાને 50 રૂપિયાની એક્સ નોટો અને 100 રૂપિયાની વાય નોટો મળે છે. ચલો કુલ નોટો કેટલી? તો 50ની અને 100ની ટોટલ નોટોની સંખ્યા છે 25 નોટો છે. તો આપણું સમીકરણ નંબર 1 બની ગયું કે x + y = 25. તો સમીકરણ નંબર 1 બનાવવું સહેલું છે. તો એમાં લખવાનું ભાઈ કુલ નોટોની સંખ્યા. ચલો કુલ નોટોની સંખ્યા કેટલી છે? તો 25 છે. માટે 50 રૂપિયાની નોટો અને 100 રૂપિયાની નોટો અને કુલ નોટો થઈ ગઈ 25. તો આ બની ગયું સમીકરણ નંબર 1. હવે અહીંયા શું કહેવા માંગે છે? તો હવે એને તમારે વાંચવાનું છે કે 50 રૂપિયા અને 100 રૂપિયાની માત્ર નોટો છે. તો હવે 50 રૂપિયાની નોટોનું મૂલ્ય કેટલું થાય એ સમજાવું. જેમ કે તમને એમ કહું કે ભાઈ હું તમને 50 રૂપિયાની એક નોટ આપું, કેટલા રૂપિયા થાય? 50 રૂપિયા. તો એમ કહું 50 રૂપિયાની 2 નોટો લઈ જાઓ તો 100 રૂપિયા. 50 રૂપિયાની 3 નોટો આપું તો 150 રૂપિયા થાય, 150 રૂપિયા થાય. ચલો 50 રૂપિયાની 4 નોટો 200 રૂપિયા થયા. ચલો 50 રૂપિયાની હું તમને 10 નોટો આપું છું તો રૂપિયામાં મૂલ્ય કેટલું થાય? તો રૂપિયામાં 50 રૂપિયાની 10 નોટો હોય તો રૂપિયામાં મૂલ્ય કેટલું થાય? તો 500 રૂપિયા થાય. હવે 100 રૂપિયાની તો પ્રશ્ન જ નહીં. 100 રૂપિયાની 1 નોટ તો 100 રૂપિયા, 2 નોટ તો 200 રૂપિયા, 3 નોટ તો 300 રૂપિયા. તો અહીં મીનાને 50 રૂપિયાની કેટલી નોટો મેળવે છે? તો એક્સ નોટો મેળવે છે. અને 100 રૂપિયાની કેટલી નોટો મેળવે છે? વાય નોટો. તો એ નોટોનું રૂપિયામાં મૂલ્ય કેટલું છે તો એ સમજી લો. તો નોટોનું રૂપિયામાં મૂલ્ય સમજી લો. તો નોટોનું રૂપિયાની અંદર મૂલ્ય આપણે સમજીએ. તો 50 રૂપિયાની એક્સ નોટ એટલે 50 રૂપિયાની નોટોનું મૂલ્ય થઈ ગયું 50x. 100 રૂપિયાની વાય નોટ તો 100 રૂપિયાની નોટોનું મૂલ્ય થઈ ગયું 100y. અને એ રૂપિયા ટોટલ કેટલા રૂપિયા મેળવે છે મીના? તો ટોટલ તો 2000 એને ઉપાડવાના છે એટલે બરાબર 2000. તો આ તમારું સમીકરણ નંબર 2 બની ગયું. એકદમ ઇઝી છે. 50 રૂપિયાની એક્સ નોટો એટલે 50x, 100 રૂપિયાની વાય નોટો એટલે 100y અને બરાબર ટોટલ રૂપિયા કેટલા? તો ટોટલ રૂપિયા 2000. જેમ કે અહીંયા સમજો કે ભાઈ 50 રૂપિયાની 5 નોટો હોય તો એક્સની કિંમત 5 થઈ તો 150 50 ગુણ્યા 5 એટલે 250 રૂપિયા થયા. હવે એમ કહું કે ભાઈ 100 રૂપિયાની 10 નોટો છે તો અહીંયા 10 મૂકીએ એટલે 100 રૂપિયાની નોટોનું મૂલ્ય 1000 રૂપિયા થઈ જાય. ચલો 100 રૂપિયાની હું એમ કહું કે ભાઈ 100 રૂપિયાની 15 નોટ મીના મેળવે તો 15 ગુણ્યા 100 એટલે 1500 રૂપિયા થઈ ગયા. તો 1500 રૂપિયા 100ની નોટોનું મૂલ્ય થઈ ગયું. હવે આ તો સમજી લો એકદમ સહેલું છે. ચલો વાય બરાબર હું અંદાજો ખાલી આપણે નીકાળીએ છીએ. વાય બરાબર 15 લીધા અને એક્સ બરાબર મેં લઈ લીધા 10. ચલો કેટલા રૂપિયા થાય સમજી લો. 50 રૂપિયાની 10 નોટો લીધી કેટલા રૂપિયા થાય?
તો 50 રૂપિયાની 10 નોટો એટલે 500 રૂપિયા થઈ ગયા ભાઈ. હા, 50 રૂપિયાની 10 નોટોના રૂપિયા કેટલા થાય? તો 550 ગુણ્યા 10 500. ચલો 100 રૂપિયાની 15 નોટોના કેટલા રૂપિયા થાય? તો 1500 રૂપિયા. ટોટલ રૂપિયા કેટલા થઈ ગયા? તો ટોટલ 2000 રૂપિયા થઈ ગયા. ઓકે, રૂપિયા થઈ ગયા. હવે નોટો પણ ગણી લો. નોટો થઈ ગઈ કે નહીં? તો નોટો અહીંયા શું થયું? તો 50 રૂપિયાની 10 નોટ, 100 રૂપિયાની 15 નોટ, તો કુલ નોટ 10 વત્તા 15 તો બરાબર 25 નોટો પણ થઈ ગઈ. એટલે આપણો જવાબ પણ મળી ગયો. પણ આપણે આ રીતે જવાબ નથી, આ તો ખાલી અંદાજો લગાવ્યો છે મેં. તમારે શું કરવાનું છે? કોયડાને સમીકરણની રીતે એટલે લોપની રીતે ઉકેલ મેળવવાનો છે. તો આ સમીકરણ નંબર 2 તમને સમજાઈ ગયો છે. 50 રૂપિયાની એક્સ નોટો એટલે 50x થાય. જેમ કે એક નોટ હોય 50 રૂપિયાની તો 50 રૂપિયા થાય. તો એક્સ નોટો તો કેટલા રૂપિયા? 50 રૂપિયાની એક નોટ તો 50 રૂપિયા. તો એક્સ નોટ તો કેટલા રૂપિયા? તો એક્સ ગુણ્યા 50 એટલે 50x રૂપિયા થયા. હવે 100 રૂપિયાની એક નોટ હોય તો એનું મૂલ્ય 100 રૂપિયા. તો વાય નોટો હોય તો કેટલું મૂલ્ય? તો વાય નોટો હોય તો શું થશે? તો 100y થશે. તો આ રીતે આપણો ટોટલ રૂપિયા 2000 સમીકરણ બની ગયું. હવે આપણે આ સમીકરણ થોડું નાના સ્વરૂપમાં મારે ફેરવવું છે. આટલું મોટું સમીકરણ નથી જોતું. તો સમીકરણની અંદરના જે 3 પદો છે એ 3 પદોને આપણે 50 વડે ભાગી શકીએ એવા પદો છે. 50ને 50 વડે ભાગી શકાય, 100ને પણ 50 વડે ભાગી શકાય અને 2000ને પણ 50 વડે ભાગી શકાય. તો આખા સમીકરણના બધા પદોને હું 50 વડે ભાગી દઉં એટલે સમીકરણ આપણું થોડું નાનું બની જાય. તો આને 50 વડે ભાગીશ એટલે 50x ભાગ્યા 50. ચલો આને પણ 50 વડે ભાગી દઉં, 100y ભાગ્યા 50. ચલો 2000ને પણ હું 50 વડે ભાગી દઉં એટલે ભાગ્યા 50. ચલો અહીંયા 50 50 ઉડી ગયા. ચલો 50 દુ 100 એટલે 2 વધ્યા અહીંયા એટલે 2y થયા. ચલો અહીંયા આપણે 50ને ઉડાડશું તો 50 એ કેટલા આવશે? 40 આવશે. 50 ચોક 200 અને એકા મીંડું ઉપર ચડાયું. તો આપણું સમીકરણ શું થઈ ગયું? x. ચલો અહીંયા ખાલી શું વધ્યું? 2y અને અહીંયા કેટલા વધશે? તો 40, જેને કહી દઉં સમીકરણ નંબર 2. તમે સમીકરણની અંદર દરેક પદોને એક સરખા વડે ભાગી પણ શકો અને ગુણી પણ શકો. એટલે મેં આખા સમીકરણના બધા જ પદોને 50 વડે ભાગી દીધા એટલે આપણું સમીકરણ નાનું થઈ ગયું. હવે સમીકરણ 1 અને સમીકરણ 2ને આપણે લોપથી ઉકેલીશું. તો સમીકરણ 1 અને 2નો ઉકેલ અહીં મેળવવો ખૂબ જ સહેલો છે. કેમ કે એક્સનો સહગુણક 1 છે, અહીં પણ એક્સનો સહગુણક 1 છે. એટલે બંને સમીકરણનો ઉકેલ આપણે આરામથી સહેલાઈથી આપણે મેળવી શકશું. તો શું કરવાનું છે? તો બંને સમીકરણને આપણે કશું કોઈ ગુણવાની જરૂરિયાત નથી. બંને સમીકરણને આપણે શું કરીએ? એકબીજાની ઉપર લખી અને બરાબર 50. તો અહીંયા મેં લખી દીધું સમીકરણ નંબર 1 અને 2ને એમ લખી દીધું. હવે આપણે લોપ મેળવવા માટે જે નીચેનું સમીકરણ છે એની નિશાની બદલી દઈએ તો +x અને -x ઉડી જશે. તો અહીંયા મેં લખી દીધા માઇનસ. ચલો આ પ્લસ છે તો માઇનસ અને અહીં પણ થઈ જશે માઇનસ. તો અહીંયા x ઉડી જશે. 2y અને અહીં કોઈ સહગુણક ના આપ્યો હોય તો 1. 2y - 1y એટલે 1y વધે, 2માંથી 1 જાય તો 1 અને નિશાની મોટાની માટે 2ની આગળની નિશાની પ્લસ એટલે અહીંયા પ્લસ. 40 - 25. ચલો 40 - 25 કેટલા થશે? તો 15. તો અહીં ચલ yની કિંમત આપણને 15 મળી ગઈ. જે સમીકરણ નંબર 1માં મૂકી દઈએ એટલે આપણને ચલ xની કિંમત મળી જાય. તો સમીકરણ નંબર 1ની અંદર ચલ yની કિંમત મૂકી દઈએ તો x પ્લસ તો yની જગ્યાએ આપણે લખવાના છે 15 અને બરાબર 25. ચલો 15ને બરાબરની પેલી બાજુ જવા દઈએ. x બરાબર 25 - 15 એટલે xની કિંમત આવી ગઈ 10. એટલે અહીં તમારે ઉકેલ નહીં પરંતુ આન્સર કરીને લખવાનું છે કે ભાઈ 50 રૂપિયાની 10 નોટો અને 100 રૂપિયાની 15 નોટો મીનાને મળે. તો અહીં આપણે આજે કોયડાની અંદર 4 દાખલાઓ વિશે ભણ્યા અને 4 દાખલાઓને લોપથી ઉકેલવાના છે.